귀한 기도 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 사사기 5장 6절부터 13절까지 말씀 교독합니다. 사사기 5장 6절부터 말씀입니다. 6절 제가 읽습니다. 아라세 아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에는 대로가 비었고 행인들은 소로로 다녔도다. 이스라엘의 관원이 그쳤더니 나 드보라가 일어났고 내가 일어나서 이스라엘의 어미가 되었도다. 무리가 새 신들을 택하였으므로 그때 전쟁이 성문에 미쳤으나 이스라엘 4만 명 중에 방패와 창이 보였던 거 내 마음이 이스라엘의 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였음이라. 여호와를 찬송하라. 흰 나귀를 탄 자들 귀한 하문석에 앉은 자들 길에 행하는 자들아 선파할지어다. 활 쏘는 자의 짓거림에서 멀리 떨어진 물 깃는 곳에서도 여호와의 의로우신 이를 칭술하라. 그의 이스라엘을 다스리시는 의로우신 이를 칭술하라. 그때 여호와의 백성이 성문에 내려갔도다. 두 절을 같이 우리 힘있게 읽겠습니다. 시작. 깰지어다 깰지어다 두보라여 깰지어다 너는 노래할지어다 일어날지어다 바라기여 아비노함의 아들이여 내 사로잡은 자를 끌고 갈지어다. 그때에 남은 귀인과 백성이 내려왔고 여호와께서 나를 위하여 용사를 치시려고 강림하셨도다. 아멘. 우리 하나님과 서로에게도 힘차게 사랑을 고백하며 선포합니다. 주님 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 우리 본문 말씀 좀 길게는 영상을 통해서 본데 오늘 길지 않으니까 집중하시길 바랍니다. 한글과 영어로 보겠습니다. 우리는 하나님의 군대입니다. We are God's army. 그날 두보라와 아비노함의 아들 바락이 이 노래를 불렀습니다. That day Deborah and Barak son of Avinam sang this song. 그들이 이스라엘에서 머리를 풀어내려 바람에 흩날리게 했습니다. When they let down their head in Israel, they let it blow wide in the wind. 백성이 기꺼이 나섰으니 하나님을 복되게 하라. The people volunteered with abandon. Bless God. 왕들아 들으라, 통치자들아 귀를 기울여라. 내가 하나님께 노래하리라. Hear, O kings, listen, O princes. To God, yes, to God I'll sing. 하나님, 이스라엘의 하나님께 음악을 울려라. Make music to God, to the God of Israel. 하나님, 주께서 세일을 떠나 에돔 들판을 가로질러 진군할 때 땅이 떨었도다. God, when you left Syria, marched across the fields of Edom, earthquaked. 아, 하늘이 비를 쏟았으며 구름이 강을 이루었도다. Yes, the skies poured rain. Oh, the clouds made rivers. 하나님, 신의 산의 하나님 앞에서 하나님, 이스라엘의 하나님 앞에서 산들이 뛰었도다. Mountains leapt before God, the Sinai God, before God, the God of Israel. 아라스 아들 삼갈의 때와 야엘의 때에 In the time of Shamgar, son of Anak, and in the time of Jair. 대로가 포기되었고 행인들은 뒷길로 다녔도다. Public roads were abandoned. Travelers went by back roads. 전사들은 우둔하고 조잡했고 싸울 의지가 하나도 없었도다. Warriors became fat and sloppy, no fight left in them. 그때 당신 드보라가 일어났도다. 당신은 이스라엘의 어머니로 일어났도다. Then knew Deborah rose up, you got up, a mother in Israel. 하나님께서 새 지도자들을 택하시나니 그들이 성문에서 싸웠도다. God chose new leaders, who then fought at the gates. 그때 이스라엘의 40부대 가운데 광패 하나 창 하나 보이지 않았도다. And not a shield or spear to be seen among the 40 companies of Israel. 오 이스라엘아 기운을 내어라. Lift your heart high, O Israel. 백성과 함께 기꺼이 나와서 하나님을 복되게 하라. With abandon volunteering yourself with the people. Bless God. 귀한 나귀를 타고 가는 너희들은 편하게 담요 위에 앉았도다. You who ride on flight donkeys comfortably mount on blanket. 길을 가는 너희들아 깊이 생각하고 주의를 기울여라. And you who work down the road, ponder attend. 성읍 우물가에 모여서 그들의 노랫소리를 들으라. Gather at the town well and listen to them sing.
하나님의 승리 곧 이스라엘이 이루신 승리의 이야기를 노래하라. Chanting the tale of God's victories. His victories accomplished in Israel. 그때 하나님의 백성이 성문으로 내려갔도다. Then the people of God went down to the city gates. 깨어라 깨어라 드보라야, 깨어라 깨어라 노래를 불러라. Wake up, Deborah. Wake up, sing a song. 일어나라 바라가 포로들을 데려가라. 아비노함의 아들아. On your feet, Barak, take your prisoner, son of Abinoam. 그때 남자들이 내려가 용감한 자들을 맞이했도다. Then the remnant went and the great, the brave ones. 하늘의 별들도 함께 싸우시니 그 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. The star and sky joined in fight. From their courses, they fought against Sisera. 기손강의 급류가 그를 휩쓸었도다. 기손의 급류가 그들을 쳤도다. 기손강의 급류가. The Trunk Kishan swept them away. The Trunk attacked them. The Trunk Kishan. 하나님의 사자가 이르기를 메로스를 저주하라. 그의 백성을 저주하고 또 저주하라. Curse, devils, says God's angel. Curse, double curse each people. 이유는 그들이 하나님께서 필요하실 때 오지 않았고 Because they didn't come when God needed them. 용감한 전사들과 하나님 편에 모이지 않았기 때문이었느니라. Didn't rally to God's side with valiant fighters. 모든 여인 중에서 가장 복된 사람은 겐 사람 헤벨의 아내 야엘이니 여인들 중에 가장 복되도다. Most blessed of all women is Jael, wife of Heber the Kenite, most blessed of homemaking women. 그녀는 시스라에게 망치를 내리쳐서 시스라의 머리를 꿰었더라. She hammered Sisera, he smashed his head. 그녀는 시스라의 관자놀이에 구멍을 뚫었더라. She drove the hole through his temple. 시스라는 그녀의 발 아래 꼬꾸라져 쓰러졌도다. 꼬꾸라지고 쓰러져 죽었도다. He slumped at her feet. He fell, slumped, full, dead. 이렇게 하나님의 원수들을 모두 망하게 하시옵소서. Thus, may your God's enemies perish. 반면에 하나님을 사랑하는 자들은 구름 없는 해같이 되게 하옵소서. While his lovers will be like the uncloudy sun. 그 땅이 40년 동안 평온했도다. The land of quiet for 40 years. 하나님은 우리를 축복하십니다. 아멘. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 참 많이 어렵고 힘든 때입니다. 코로나 바이러스가 언제 끝날지도 모르고 세상은 더 암울해져 가고 또 멈춰져 가고 있습니다. 그리고 모든 것이 혼란스럽고 요동치는 때입니다. 이럴 때 우리가 승리를 노래할 수 있을까? 어렵죠. 그러나 하나님의 백성은 하나님을 의지하고 하나님을 바라보고 하나님을 손파는 순간에 다시 승리를 노래할 수 있고 승리를 간증할 수 있습니다. 오늘 본문의 제목은 암흑 속에서 하나님의 승리를 노래하라. 자, 서로 맞지 않는 암흑과 승리는 맞지 않습니다. 그러나 우리가 하나님의 백성이기에 하나님께 돌아가고 하나님의 것을 취하고 하나님을 의지하고 하나님을 구하고 하나님의 영광을 선포하면은 반드시 이 어려울 때가 하나님의 승리를 맛보는 때가 되고 간증하는 때가 될 겁니다. 꼭 그렇게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 이스라엘 백성들이 처한 암흑의 모습을 한번 보도록 하겠습니다. 이 암흑 속에서 절망 속에서 하나님의 승리를 이들은 선포하고 전했습니다. 바로 이런 상황입니다. 대로가 비어 있었고 행인들은 소로로 다녔도다 그랬습니다. 대로와 소로를 비교하고 대로는 비어 있었고 소로는 사람이 다니고 있습니다. 이스라엘 백성들에게는요, 큰 이스라엘 땅 전체로 보면은 대로가 세 곳이 있습니다. 왕의 대로도 있고 해변 대로도 있고 그쪽은 주로 군사들이 사용하고 큰 상인들이 오고 가는 길이었습니다. 그런데 대로가 비어 있었다는 것은 이스라엘 백성들이 압제를 당하고 있다는 말씀입니다. 거리에 나가면 잡혀가고 이미 거기에는 점령군이 점령을 해서 다닐 수가 없습니다. 또 하나는 대로에는 통행세를 받는 곳입니다. 받는 곳이 있습니다. 그래서 이들이 지배를 받으면서 온갖 명목으로 다 착취를 당하는 거예요. 세금을 뜯겨갑니다. 그래서 이들은 자기들이 무서워서도 소로에 숨어 있고 뒷길에 숨어 있는 겁니다. 뒷길로 다니고 때로는 수치스러워서 때로는 가난하고 어려워서 대로에 나가지 못하고 소로에 있습니다. 우리도 어리고 힘들면은
뒷길로 다닐 때가 많이 있습니다. 그때는 수치스럽든지 자신이 없든지 아니면 무엇이 무섭든지 할 때입니다. 마찬가지입니다. 이스라엘 백성들은 지금 이 어려운 시기를 맞이해 가지고 대로보다는 서로의 수치스럽게 숨어서 살아가고 있다고 봐도 됩니다. 자, 이스라엘 백성들에게는 이러한 이 사사기 어둠의 터널이 약 300년이 지속됩니다. 그런 가운데서 중간중간에 하나님의 승리가 나오는데 그 승리 가운데 위대한 승리였던 드보라의 승리가 오늘 본문에서 노래되고 찬양되고 있습니다. 구약에 나온 대표적인 이스라엘 백성들이 암송하는 시 중에 두 시 중에 하나입니다. 이스라엘 백성들은 이 노래를 너무너무 좋아해요. 오늘 이 노래를 찬찬히 뜯어가면서 살펴볼 텐데 이것이 오늘 이 절망스럽고 어려운 우리 시대에 우리에게 승리의 노래가 되도록 기도하고 이 말씀을 굳게 잡기를 다시 한번 주님을 축복합니다. 자, 두 번째는 이 백성들이 그렇게 대로를 잃어버리고 서로로 숨어서 수치스러운 삶을 살고 핍박 속에서 두려운 삶을 살아가는 이유를 이렇게 설명했습니다. 많은 무리가 새 신들을 택했다고 그 가나안 땅에 들어와서 하나님이 승리를 주신 그 승리를 저버리고 이방인들이 따르는 그 신들을 택한 겁니다. 하나님을 저버리고 이방 신들을 택하는 순간에 하나님의 진노가 임합니다. 하나님의 진노는 바로 전쟁으로 임했습니다. 이스라엘 백성은 전쟁을 할 때마다 승리할 수 없어요. 할 때마다 승리했던 이스라엘이 이방 신들을 택하는 순간에 이방 땅을 들어서 대로를 탈취당하게 만듭니다. 그리고 서로로 밀려났습니다. 그때에 이 신들 때문에 이스라엘 백성들이 하나님의 진노 속에서 고통을 당하고 있습니다. 근데 그 전쟁에 이스라엘 백성들도 나갑니다. 나가지만은 이스라엘 백성들은 그 전쟁을 감당할 수 없습니다. 왜냐하면 그 전쟁에서는요, 이스라엘 백성이 4만 명이 참여했지만은 방패와 창이 보였던 거 질문형입니다. 안 보였다는 얘기예요. 방패 창 하나 없이 오합지졸로 모여서 싸우고 있습니다. 그러나 대적은 가나안 땅의 핫솔 왕의 군대장을 시스라는 최첨단 전차를 900승을 가지고 있었습니다. 그리고 정예화된 군대를 동원해서 이스라엘 백성들을 계속 압제하고 핍박을 했습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 방패조차 창조차 없었고 싸울 무기도 없었고 싸울 의지력도 없었습니다. 그러니까 서로로 밀려난 겁니다. 이런 상황 속에서 하나님의 승리를 간증하는 겁니다. 드보라가요. 저와 여러분 오늘 세상이 아무리 어렵고 힘들더라도 오늘 이 본문의 말씀처럼 우리가 대로를 빼앗겼고 서로로 밀려났더라도 방패와 창이 없더라도 세상이 다른 신들에 미쳐 돌아가더라도 우리는 여기에서 승리해야 진정한 승리입니다. 반드시 승리할 줄 믿습니다. 드보라의 이 노래 단순한 노래가 아닙니다. 승리의 노래입니다. 기쁨의 노래입니다. 소망의 노래고 환희의 노래고 하나님의 역사하심의 위대한 선포의 노래입니다. 예배의 노래입니다. 아멘. 이 노래가 우리 입술에서 터져나오기를 다시 한번 주님을 축복합니다. 자, 그러면은 이 드보라가 어떻게 거기서 일어났는가? 이 드보라의 내용을 동사로 두 가지로 설명하고 있습니다. 첫 번째는 이스라엘의 관원이 그쳤더라. 나 드보라가 일어났고 내가 일어서서 시작한 이겁니다. 드보라는 자신을 강조합니다. 모두가 전쟁에서 지쳐있고 압제 속에서 두려워하고 수치스러워하고 삶을 잃어버리고 대로를 잃어버렸을 때 그때 잠잠할 때 군대들조차도 창과 칼이 없어서 덜덜 떨고 있을 때 나 드보라가 일어났다는 얘기예요. 드보라는 여자입니다. 여자 사사입니다. 나 드보라가 일어났고 내가 일어났다고 두 번씩이나 자신의 이름 앞에서 나 드보라 내가 일어났다고 다시 한번 강조하면서 일어났다는 것을 반복하면서 일어났다는 것을 강조하고 있습니다. 일어났다는 말은 그냥 자리에 있다가 셋업해서 자기가 괴롭혀서 일어난 것이 아니라 이것은요 어렵고 힘든 이 절망적인 상황 속에서 수치스러운 상황 속에서 또 무섭고 두려운 상황 속에서 그리고 난감한 문제 앞에서 돌파할 수 없는 그런 부담 속에서 거기서 독한 마음 먹고 다시 마음을 새롭게 하고 도전했다는 거요. 가슴을 뜨겁게 하고 다시 결단하고 일어났다는 말씀입니다. 오늘 이 말씀을 가지고 이 시대의 암울한 가운데서 삶이 어렵고 환경이 어렵고 또 앞날에 또 모든 것이 두려움으로 다가오고 그 문제 앞에서 떨고 있는 우리가 떨고 있을 것이 아니라 우리는 독한 마음 가지고 일어날 수 있습니다. 왜요? 하늘에 하나님 우리 구주 예수 그리스도가 계시기 때문에요. 아멘.
자신감을 가지고 드보라처럼 일어나고 또 일어나기를 주님을 축복합니다. 아멘. 거기에 하나 더 드보라는 외칩니다. 자신을 향하여 외칩니다. 깰지어다 깰지어다 드보라여 깰지어다 깰지어다. 깬다는 것은요 졸다가 벌떡이 난다는 뜻이 아니라 드보라의 마음속에 놓쳐버렸던 것을 다시 찾아서 그리고 다시 돌파해야 되고 다시 일어나야 됨에 대해서 마음으로 표현할 수 없는 것이 밀려왔다는 얘기예요. 이런 압박을 받고 있다는 얘기입니다. 무슨 얘기인고? 우리 교회로 말하면 이 어려울 때 내가 믿음의 거장을 키워내는 이 사명을 놓칠 수 없어. 그것이 물밀듯이 밀려옵니다. 믿음의 명가를 세우는 것을 놓칠 수 없어. 그것이 가슴을 파고 들어옵니다. 천국교회를 쓰고 하나님 나라를 세워서 이 시대와 민족과 열방을 깨워가는 위대한 사명으로 불타야 돼. 이런 것들이 가슴 속에 파고들고 밀려와서 가슴 벅차서 가만 있을 수 없다는 상황입니다. 그게 깨는 상황이에요. 드보라는 민족의 그 아픔을 보고 시대의 아픔을 보고 백성들의 수치를 보고 대를 빼앗겨버린 그 무능함을 보면서 드보라는 밀려오는 것이 있었습니다. 하나님의 그 위대한 하나님의 능력과 지혜와 권세와 하나님의 백성들이 하나님의 영광 사명을 감당해야 될 그 일에 가슴이 밀려왔던 겁니다. 가슴 찼던 거예요. 근데 어떻게 했는가? 거기에 드보라는요 중요한 그 자기의 일어났던 그 마음 상태 자세를 중요한 한 단어를 통해서 소개하고 있습니다. 이스라엘의 어미가 되어서 일어났다는 얘기예요. 이스라엘의 어미가 되어서 깨어났다는 얘기예요. 어미라는 것은 늘 두 가지를 상징합니다. 하나는 아무리 어렵고 힘들다도 자녀를 살리는 게 어미예요. 보통 사람은 다 포기를 하는데 어미는 자녀를 살립니다. 살리기 위해서 목숨을 걸잖아요. 두 번째는 힘을 다하고 목숨을 건다는 뜻입니다. 세상은 포기해도 어미는 목숨을 걸어요. 여자는 약하지만은 어미는 강하다 그러잖아요. 요즘 세상은 반대로 어미는 약하고 세상은 강하고 그러면 안 돼요. 어머니는 강한 사람입니다. 얼마 전에 그 인권위원회에 아이들이 고소한 내용들이 소개됐더라고요. 그러면 한 10개 하면은 1개 정도가 채택이 된대요. 인권위원회에서 봐도 참 한시스러운 게 올라오는 거예요. 그러면은 그거 1개가 채택되면은 학교에서는 초비상이 걸린답니다. 거기에 대해서 자기들이 이걸 앞으로 어떻게 하고 어떻게 개선하고 이걸 적어서 올려야 된대요. 근데 그 가운데 한 내용이 참 재미있는 내용이자 안타까운 내용입니다. 한 아이가 숙제를 안 해오고 자꾸 줌의 공부 시간에도 안 들어오고 그래서 선생님이 나무랐더니 그 아이가 인권위원회에 올렸어요. 왜 많은 사람들 앞에서 나를 나무라서 내 인격에 손상을 줬느냐고. 사실 인권위의 규정에는 어떤 게 있어야 돼요? 선생님이 아이들을 훈육하고 부모가 자녀를 훈육할 때 잘못된 것에 훈육은 이건 인권위의 제소권 아니라고 규정이 있어야 되죠. 자, 그런 것이 올라오니까 학교에서 선생님들은 그냥 애들 포기해버립니다. 제가 숙제를 안 해오던 쟤들이 말을 듣든 안 듣든 줌에 나타나든 안 나타나든 포기해버려요. 왜요? 부모가 아니기 때문에. 진짜 부모라면 매를 들고서라도 거기에 참여를 시킵니다. 공부하도록 만들어요. 학교 선생님들은 그걸 안 한대요. 얼마 전에 학교 선생님 한 분하고 통화를 했습니다. 선생님이 수행평가와 진단평가 아이들 기초 학력이 되나 안 되나 평가 시험이 있어요. 초등학생도 보고 다 봅니다. 근데 문제를 아주 쉽게 낸대요. 왜냐하면 어렵게 내면은 정상적으로 내면은 코로나 바이러스 때 공부하는 아이들이 성적이 늦게 안 나오면 부모들이 항의를 한대요. 그리고 나라에서도 왜 이렇게 해서 자꾸 정부 욕 얻어먹게 만드냐고 항의를 하기 때문에 아예 문제를 수준을 팍 낮춰버린대요. 그래서 거의 다 통과하도록. 그러면은 항의가 없대요. 왜 그래요? 선생이기 때문에, 부모가 아니기 때문에 그래요. 진짜 부모면은 이 단계에서 해야 될 내용을 포기하지 않아요. 매를 들고 살아도 합니다. 그 부모는요. 이게 진짜 부모예요, 부모. 그런데요, 부모 아니면 그걸 안 해요. 부모는 목숨을 겁니다. 부모는 가장 어려운 어떤 어려움 속에 절망 속에서 아이를 살려냅니다. 그런데 드보라는 여인이 그런 마음으로 일어났고 깨어난 거예요. 그 이스라엘의 아픔을 보고 고통을 보고 핍박을 보고 궁핍하고 어렵고 두려워 떨고 있는 그걸 보면서 드보라가 무슨 마음으로 무슨 자세로 누구로 일어났다고요? 이스라엘의 어미로 일어났더니 어미로. 아멘.
저와 여러분 우리 자녀를 향해서 진짜 어미가 되기를 바랍니다. 교회를 향해서 진짜 어미된 마음을 일어나고 이 시대를 향하여 사회를 향하여 나라를 향하여 열방을 향하여 어미된 마음을 일어나서 하나님의 마음으로 돌아가야 돼요. 아멘. 자, 제가 지난주 그 지난주도 한 주간 동안 여러분들이 이것만 꼭 기억하고 적기도 하고 붙여놓기도 하고 기도하라는 내용들을 말씀합니다. 오늘은 두 가지를 말씀드릴게요. 첫 번째 하나가 이거예요. 드보라 이름 앞에 자기 이름을 넣으세요. 임석종 목사여 일어나라 깰지어다. 아멘. 시대를 향하여 교회를 향하여 자녀들 향하여 열방을 향하여 일어나라 깰지어다. 아멘. 여러분들이 거기 드보라 대신에 여러분 이름을 넣으세요. 일어나라 깰지어다. 가정을 향하여 자녀를 향하여 이 시대를 향하여 나를 향하여 열방을 향하여 주의 나라를 향해서 일어나십시오. 깨어나십시오. 무슨 마음으로? 어미된 마음으로 일어나세요. 어미된 자세로 일어나세요. 아멘. 우리 어미된 마음이 진짜 꼭꼭 필요합니다. 어미된 마음으로 일어나면 어려움을 어려움으로 말하지 않아요. 한 여인 드보라가 일어남으로 이 하나님의 승리로 간증되고 노래되기 시작합니다. 꼭 저와 여러분이 일어나길 주님을 축복합니다. 할렐루야. 일어나라 깰지어야 돼요. 여러분 아이들 영어로 한 걸 보죠. 그게 rise up, 현재로서 rise up, wake up, up이라는 단어를 갖다 붙였어요. up이라는 것은 원래 꽉 차서 매니까 찬 거예요. 그러니까 완전히 일어나야 돼요. 완전히 깨어야 돼요. 아멘. 적당하게 일어나면 안 돼요. 적당하게 깨면 안 돼요. 다시 한번 어긋니 물고 두 손 굳게 잡고 하나님 앞에서 결단해서 드보라가 그 절망 속에서 민족을 향하여 일어났을 때 어떤 마음을 가졌겠어요? 거기는 up이라는 단어를 써야 돼요. rise up, wake up. 반드시 꽉꽉 차게 일어나십시오. 아멘. 자, 그 다음에 두 번째 보겠습니다. 드보라가 일어났을 때 놀라운 일이 일어납니다. 두령들이 그를 영설하였고 그랬습니다. 영설하다는 얘기는 거느렸다는 얘기예요. 두령한 지도자들이죠. 자, 지도자들이 일어났습니다. 지도자들이 일어났는데 이 영설했다는 말의 원래 뜻은요, 머리를 풀었다는 뜻입니다. 그 뜻을 자 영설했다 그랬고, 공동 번역이라는 책이 있어요. 성경 거기서는 머리를 풀었다고 그대로 직역을 했습니다. 아까 여러분들이 영어로 들었던 거기서 let down their hair, 그들의 머리를 쭉 내린 거예요. 머리를 풀어서 그냥 white in the wind, 바람에 휘날리듯이 그렇게 둔 겁니다. 민수기에 가면은 이스라엘 백성들이 언제 머리를 풀어서 이렇게 기르냐면은 이스라엘 백성들 가운데 특별히 하나님만 바라보고 하나님께만 헌신되어 살아가는 사람들이 있습니다. 나실인들은 머리를 풀고 다녀요. 머리를 안 깎습니다. 바로 드보라가 일어나고 결단해서 나라를 살리겠다고, 민족을 살리겠다고 일어났을 때, 어미된 마음을 품고서 독한 마음을 일어났을 때 두령들도 함께 머리를 풀고서 나실인처럼 하나님께 헌신하며 돌아간 겁니다. 아멘. 중요한 일입니다. 우리 예수님들 교회가 일어나고 우리 교회가 일어나고 여러분들이 일어날 때 이 땅이 다시 일어나고, 이 땅의 교회도 일어나고, 이 땅의 지도자들이 다시 일어나서 하나님께 헌신되는 이런 것이 일어나는데 우리가 깨어야 되고 일어나야 됩니다. 할렐루야. 또 하나 중요한 것이요, 세 번째, 백성들이 즐거이 헌신했다 그랬어요. 그냥 헌신한 것이 아니라 즐거이, 정말 차원에서 기뻐 헌신한 겁니다. 아멘. 이것이 여러분 어떻게 보여져요? 이 지금 느낌이 드보라가 어미의 마음으로 일어났고 깨었고, 두령들이 나실인의 마음으로 하나님께 헌신하고, 백성들이 즐거이 자신을 던져 헌신할 때, 여기에 이 절망 속에서 하나님의 승리가 간증되는 거예요. 승리의 역사가 일어나는 겁니다. 아멘. 이들의 목적은 하나예요. 여호와를 찬송하라. 우리 찬양하라 내 영혼아, 인내성으로 하는 그 노래입니다. 바로 Bless God, Bless the Lord. 하나님의 복되게 하라고. 오직 하나님의 영화로움, 하나님의 복되심을 위해서 이들이 일어난 거예요. 드보라도 이스라엘이 하나님을 위해서 일어나고, 두령들도 일어나고, 백성들을 즐거이 헌신한다고. 오늘 예배를 쭉 드리면서 6시 20분부터 예배를 드렸어요. 6시 20분부터 이제 선물도 나눠주고 해야 되니까 6시 20분부터 지금까지 와서 즐거이 헌신하는 사람들이 있습니다. 여러분들 즐거이 헌신하십시오. 헌신의 기회를 절대 놓치지 마십시오. 아멘. 하나님 앞에 아주 귀한 복의 통로입니다.
할렐루야. 전 저렇게 헌신하는 분들 지금 보면 아무렇지도 않아요. 그냥 평범한 사람 같지만 저들은 자녀들을 하나님처럼 엄청나게 복주리라고 저는 믿어요. 아멘. 즐거이 헌신하세요. 드보라가 되십시오. 하나님 앞에 머리 풀었던 두령들이 되고 즐거이 헌신하는 백성들 되시기를 주님 축복합니다. 이런 일에 어떤 일이 일어났을까? 그 다음 구절을 볼래요? 그때 남은 귀인과 백성들이 있어요. 남았다는 것은 움직이지 않고 있던 그들이, 귀인과 백성들이 하나님의 백성들과 함께 싸우려고 일어난 거예요. 전쟁에 참여한 겁니다. 더 중요한 것은 바로 이 구절입니다. 읽어볼게요. 시작. 여호와께서 나를 위하여 용사를 치시려고 강림하셨도다. 아멘. 여호와 하나님께서, 나가 누구예요? 드보라를 위해서 어미로서 일어나고 어미로서 깨어서 이스라엘을 구원하고자 하는 그 드보라를 위해서 하늘의 하나님이 일어나신 거예요. 자, 창도 없고 방패도 없고, 그리고 대적은 첨단 무기를 가지고 이스라엘 백성들 우상을 섬기고, 그리고 이스라엘 백성들은 대로를 빼앗겨버린 이 상황 속에서 이스라엘 백성들이 승리할 수 있는 간증은 절대 날 수 없어요. 그러나 예배 단 하나 있습니다. 어느 때요? 여호와 하나님께서 강림해서 그들을 쳐주시면 승리의 간증이 나옵니다. 그런데 그 하나님이 움직이십니다. 여호와께서 나를 위하여 용사를 치시라고. 저 용사는 당시 세상이 감당할 수 없었던 가나안 땅의 야솔의 군대 장관 시스라입니다. 그 군사를 치려고 하나님이 직접 개입하신 거예요. 승리가 어떻게 될 겁니까? 될 것 같아요? 하나님이 승리하시죠. 아멘. 저와 여러분 오늘 이 말씀을 가지고 일어나고 또 깨어납시다. 또 우리가 나시린처럼 헌신합시다. 즐거이 헌신합시다. 아멘. 마지못해서 못해가 아니라 여러분들 하나님의 주신 기회 절망 속에 있을 때 우리가 일어나야 돼요. 우리가 깨어나야 되고, 우리가 나신이 되어지고, 우리가 즐거이 헌신해야 돼요. 이 기회는 가장 어려울 때는 바로 그런 사람에게는 승리의 창가에, 승리의 간증의 기회가 될 겁니다. 아멘. 이런 믿음 가져야 돼요. 이런 독한 마음 흔들리지 마세요. 세상 것 가지고 흔들리지 마시고. 아멘. 하나님이 강림하시면 어떻게 됐을까요? 여기에서 두 가지 특별한 용어가 나옵니다. 별들이 등장합니다. 또 하나는 기손강이 등장합니다. 볼까요? 별들이 하늘에서부터 싸우되 그 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. 아멘. 대로 소로에서 시스라, 누구도 막을 수 없는 시스라를 하늘의 별들을 움직여서 하나님을 싸우십니다. 그리고 땅에서는 기손강, 그 기손강에 물이 급류가 흘러내려서 그 군대를 떠내려가게 만들어서 포류시켰다는 얘기예요. 그냥 강에 떠내려가는 거예요. 누가 강을 움직이고 누가 하늘의 별을 움직일 수 있습니까? 아무도 못해요. 하늘의 하나님만이 하실 수 있습니다. 하늘의 하나님이, 하나님의 백성들이 다시 일어나고 깨어나고 다시 헌신하고 즐겁게 헌신할 때 하나님은 움직이십니다. 아멘. 여러분 이걸 믿으시기를 주님을 축복합니다. 아멘. 저는 토요일 날 코로나 바이러스 때문에 계속 집에 있고 말씀 준비하고 있는데 저희 집에 아들하고 누가 왔는데 그러니까 자식도요, 아버지 집에 오면서 코로나 바이러스 때문에 오면서 그 도시락을 시켜왔더라고요. 엄마 아빠하고 같이 밥을 먹으면 안 되니까, 도시락 엄마 아빠 같이 해서 밥을 떠먹으면 안 되니까 도시락을 시켜서 4명이 도시락을 먹었어요. 참 희한한 세상이 됐지, 그죠? 근데 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 하나 있어요. 같이 왔던 아이 한 자매가 미국을 가야 됩니다. 가야 되는데 꼭 가야 돼요. 가야 되는데 이 자매가 자기의 그 간증을 하나 하겠다 그래요. 그 간증 내용을 저보고 아버님 들으셨어요? 그래서 내가 대략 듣고 잘은 못 들었다 그랬더니 하더라고요. 그 내용이 자기가 대학원을 마치고 좋은 대학원을 나왔어요. 논문도 최우수 논문을 썼어요. 그럼에도 불구하고 미국의 박사과정, 그 교수과정에 제출을 했는데 다 떨어졌어요. 9번 떨어진 거예요. 9군데 내서 9군데 다 떨어졌습니다. 떨어진 이유를 말하더라고요. 미국도 코로나 바이러스 때문에 취업이 안 되니까 우수 인력들이 전부 대학원에서 공부만 하고 있대. 지금 갈 데가 없어가지고 그래서 떨어진 거라고 그래요. 근데 그 다음에 중요한 내용이 나옵니다. 그래서 어떻게 했냐 그랬더니 자기가 1대일수록
일어나야 되고 깨어 있어야 된다. 매일매일 이제 새벽마다 일어나서 기도하고 또 간구하고 또 기도하는 거, 또 기도하고 또 간구하고. 상황이 바뀔 수가 없어요. 다 떨어졌는데 무슨 상황이 있어요. 그런데 마지막 하나 연락이 왔어요. 근데 놀랍게도 거기는 합격을 한 거예요. 합격을 했는데 그 학교가 원래 이 자매가 가고 싶었던 학교고 그 분야의 최고의 학교예요. 그리고 그 학교에서 자기가 기도했던 대로 이 어려울 때 부모들한테 어려움 당하지 않게 해주라고. 그래서 학교에 좋은 제안이 온 겁니다. 등록금 4년 동안 공부도 다 대주고 기숙사 대주고 생활비 대줘서 1년에 1억씩 주겠다고. 교수 여러 명이 전화를 한 거예요. 단대 가지만 꼭 우리 학교 오라고. 근데 갈 수도 없죠. 다 떨어졌는데 갈 데가 어디 있어요. 그러면서 하는 얘기가요. 자기가, 여기가 중요한 포인트입니다. 자기가 만일 9군데 중에 여러 곳 됐으면 교만했을 거라고. 자기가 엎드려서 기도하고 또다시 독한 마음으로 기도하고 그게 9군데 다 떨어졌기 때문에. 근데 마지막에 하나님은 정말 필요한 학교 장학금 다 받고 생활비 다 받고 보내주더라는 얘기예요. 그러면서 엎드려 기도하고 다시 깨어있고 기도하니까 하나님이 해주시더라고. 이걸 간증하고 싶다는 얘기예요. 제가 그 말을 들으면서요, 우리 성도들이 생각났습니다. 여보 어렸습니까? 우리 신민아 기도해, 이렇게 기도해요 하고 하나님이 일으키시고 하나님 앞에서 승부를 거는 거예요. 아멘. 이걸 들으면서 우리 교회 몇몇이 생각나더라고요. 다 안 되고 다 안 됐는데 마지막에 하나님이 되게 해주시잖아요. 아멘. 저와 여러분은 하나님을 의지해야 됩니다. 우리 강동열 지사님과 강기로 지사님 통화하면서 의외로 목소리가 밝아요. 그리고 건강해요. 참 감사했습니다. 왜 제가 더 간절히 담임 목사 기도가 됐냐면은 저희 교회 박평화 권사님 이식 수술하고 이틀째 3일째 거의 마지막 한계점에 도달해서 그때 코로나 없을 때 무균실에 있었어요. 그리고 의식을 완전히 잃어버렸습니다. 그 적응 과정 속에서 절대 그러면 안 되잖아요. 근데 이분들은 너무 건강하게 잘 회복되고 있습니다. 참 감사하죠. 그 두 분들에게도 감사하고 가문에도 감사하고 교회도 감사하잖아요. 근데 특별히 더 감사하는 분이 있죠. 기뻐하는 분이 서정자 권사님이십니다. 아멘. 어미이기 때문에 할렐루야. 어미의 마음이 어떻겠어? 매일 새벽 울며 불며 기도하는 그 어미의 마음이. 근데 이런 것들은 자칫하면은 가정에 분란이 될 수 있고 어려움이 될 수 있어요. 그런데 기도하는 사람에게는 이것이 전화위복이 되고 오히려 형제 후에 생명 나눔의 좋은 표상이 되고 그리스도의 좋은 간증되고 교회나 또 세상에 큰 자랑 되잖아요. 아멘. 계속 기도해 주세요. 이분들이 완전하게 이전보다 더 건강하고 더 온전한 삶으로 큰 주의 영광이 되고 또 가문에도 가정에도 교회도 더 큰 하나님의 영광이 되도록. 아멘. 자, 하나님만이 하늘의 별을 움직이시고 기송강을 움직일 수 있으십니다. 아멘. 이 노래를 이 드보라는 하지 않고서 못 견디는 거예요. 하나님이 이렇게 승리를 주셨다는 거예요. 한 여인을 들어서. 자, 그 다음 볼게요. 이들이 이렇게 한 목적이 뭔가? 목적은 다 똑같습니다. 똑같은데요. 드보라도 두령들도 백성들도 즐거이 헌신한 백성들도 첫째 목적 이겁니다. 가장 중요한 거죠. 여호와의 의로우신 일을 칭술하리라. 어려운 단어 계속 나오는 칭술하다는 얘기는 상세히 쓰고 상세히 말하고 상세히 나누는 거예요. 그의 이스라엘을 다스리는 의로우신 일을 칭술하라. 하나님의 백성들에게 있어야 될 일이 이겁니다. 바로 하나님의 의는 기준에 맞는 거죠. 하나님의 기준에 맞는 통치, 하나님의 기준에 맞는 백성이라서 하나님의 기준에 맞는 주의 영광, 주의 사명, 주의 지혜, 주의 권세가 드러나고 주의 역사가 드러난 것을 우리는 그것을 칭송하는 사람들이 되어야 돼요. 드보라가 당시에 참지 못하고 어미된 마음이 날 수밖에 없었던, 가슴을 치고 파고들었던 것이 뭐냐면은 하나님의 의로우심을, 하나님의 의로우신 오른손 하신 그 일을 내가 드러내고 나타내야 될 여인이 되어져야 된다는 말씀이에요. 아멘. 저와 여러분에게도 이 시대에 하나님의 의를 드러내는, 의라는 것은 성경에 세 가지로 설명이 됩니다. 하나는 법적인 의죠. 잘못된 것은 재판하고 벌을 주고 좋은 것을 칭찬하는 거죠. 그게 의예요. 그 다음에 더 중요한 의는 관계적인 의라 그랬죠. 깨어진 관계를, 하나님과 백성의 관계를 회복하는 거예요. 오직 하나님만 바라보고 하나님의 인도하심과 보호하심을 믿고 따르는 거. 아멘. 관계적인 의입니다. 세 번째는 삶의 의죠. 회복의 의죠. 핍박받고 없고 무너졌던 삶을 다시 하나님의 백성으로 온전함을 회복시켜 주는 겁니다.
하나님이 이렇게 우리에게 역사하시더라고. 다시 나라를 회복시키고 삶을 회복시키고 빼앗긴 대로를 찾게 하신다고. 아멘. 이걸 하나님이 해주셨다는 것을 칭송하고 싶은 거예요. 이게 목적입니다. 저와 여러분 다 믿음에 거장되고 미래에 명가되고 천국교회에 있어서 하나님이 하신 이 일을 칭송할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 두 번째는 그때 하나님께서 그 땅을 축복해 주십니다. 하나님 이 땅을 축복해 주시옵소서. 그 땅이 40년 동안 흑암 속에 있었던 그 땅이 40년 동안 태평하였더라. 아멘. 이 태평은요 암을 하지 않고 그냥 빈둥빈둥 노는 태평이 아니라 하나님의 목적대로 되어져서 하나님의 영광이 복됨이 부유함이 그분의 거룩함이 그분의 충만함이 드러난 거예요. 아멘. 우리가 드보라처럼 일어나서 이 땅을 다시 태평하게 하는 일에 우리가 쓰임 받아야 돼요. 가정을 쓰고 자녀를 쓰고. 아멘. 정말 가슴 벅찬 시입니다. 그리고 또 하나가 있어요. 또 하나 뭘까요? 바로 이 기도문입니다. 주의 대적은 다 이와 같이 망하게 하시옵소서. 요거 우리 오늘 신민아가 읽었는데 참 멋지게 읽었어요. 신민아가 thus 이와 같이 may 해가지고 God's enemies 하나님의 대적자 perish 망하고 사라지게 해주시옵소서. 그 다음에는 while은 반면에 하나님의 주를 사랑하는 his lovers 그리고 주를 사랑하는 자들은 be like the uncloud 구름이 없는 sun 태양같이 되게 해달라고. 아멘. 구름 없는 태양이 쫙 비춰지는 것처럼. 신민아는 오늘 읽었던 이 구절을 잘 암송해서 신민아는 이 구절을 깊이 가지고 있었어요. 하나님 내가 태양빛처럼 일어나되 힘있게 구름 없는 태양처럼 일어나게 해주라고. 구름 속에 가리지 않고요. 제가 오늘 아침에 정확하게 3시 한 반쯤 일어나서 말씀 준비하고 기도하고 있는데요. 5시가 됐는데 좀 아직도 어둡습니다. 완전히 어둡지는 않고요. 근데 제 서재에서 보니까 하늘이 너무 아름다워요. 태양이 동트기 직전이죠. 그래서 제가요 5시 10분에 그걸 찍었습니다. 그리고 우리 교회 어린아이들한테 보냈습니다. 보내고 이렇게 복받으라고. 한번 볼래요? 여러분도 오늘 이 그림을 잘 보세요. 한번 띄워줘 보세요. 지금 시간은 5시 얼마나 10분. 또 어른이 거룩하고 복된 주일입니다. 하늘이 너무 아름다워서 하늘이 너무 우리 아름다워서 사람들에게 이 영상을 보냅니다. 우리 사람들에게 이 영상을 거룩한 보냅니다. 주일을 하나님의 생명의 거룩한 복이, 주일을 부흥의 하나님의 복이, 생명의 복이, 하나님이 주신 위로와 부흥의 소망의 복이, 복이, 하나님이 지혜와 주신 위로와 권세와 소망의 복이, 또 지혜와 넘침의 권세와 복이, 사명의 또 불타는 복이, 넘침의 복이, 모두에게 사명의 있기를 불타는 복이 주의 이름으로 모두에게 축복합니다. 있기를 주의 아멘. 이름으로 축복합니다. 올랐습니다. 아멘. 아멘. 지금 올랐습니다. 태양이 떠오르기 전에 저런 좀 소망스러움이 오늘부터 펼쳐지기를 바랍니다. 상황은 절망적이지만 우리가 드보라처럼 일어나서 rise up하고 wake up해서 깨어나면 됩니다. 아멘. 그리고 즐거이 헌신해요. 즐거이 마지못해 예배드리지 말고 예배도 즐거이 드리고 헌신도 즐거이 하고 기도도 즐거이 하고 할렐루야. 사명 감당도 즐거이 하고 할렐루야. 하나님께서 떠오르는 힘있게 떠오르는 해처럼 그렇게 복을 주실 거라고요. 아멘. 제 말씀 오늘 마지막 주제입니다. 오늘 본문에는 이런 드보라를 통해서 바락을 통해서 이스라엘 백성을 통해서 다시 40년의 태평생들을 가져오는데 그때 여기에 참여한 자들과 참여하지 않는 자들을 대조를 시켜놓습니다. 그런데요 우리는 모두가 이 승리에 참여한 자들입니다. 다 우리 현장에서 예배하는 자들, 온라인 예배하는 자들 모두 참여한 자가 되어서 진정 복된 자들 되기를 바랍니다. 그러면서 먼저 참여하지 않은 자들에 대해서 꾸지람을 합니다. 12지파 중에서 6지파는 참여하고 2지파는 이름이 없어. 근데 4지파는 참여하지 않아요. 루벤 지파와 갓 지파와 단 지파와 아셀 지파가 참여하지 않는데요. 그때 왜 그들에게는 이런 질문을 합니다. 왜 거기 있었는고? 왜 참여하지 않고 거기 머물고 있느냐는 얘기예요. 왜 거기 있었는고? 계속 그 질문을 해요. 꾸지람을 합니다. 이 승리의 간증에 참여해서 같이 자원해서 헌신해야 되는데 안 찾냐는 거예요. 2021년도 본질로 돌아가서 다 믿음의 거장 미래의 명과 천국교회를 세우고자 하는 이 비전에 함께 참여해서 함께 기도하고 함께 본질로 돌아가십시오. 아멘. 하나님은 역사하십니다. 또 하나는 여기에 아주 극한 저주를 받는 곳이 있습니다. 메로스라는 곳인데요.
이 지역이 어딘지는 잘 몰라요. 그런데 여호와의 사자가 나타나서 거듭거듭 그 거민을 저주할 것은 그래서 거듭거듭 저주를 합니다. 아까 영어에서는 curse, 이 저주인데 더블 curse, 저주를 더블로 받는 거예요. 우리는 더블로 복을 받아야 됩니다. 아멘. 하나님의 은혜를 받아야 돼요. 저주를 더블로 받으면 안 됩니다. 그런데 왜 더블로 저주를 받았는가? 이유가 나옵니다. 자, 세 번째 끝에 그들이 읽겠습니다. 시작. 그들이 와서 여호와를 돕지 아니하며 여호와를 도와 용사를 치지 아니함이라 그랬습니다. 저기서 여호와는 누구를 도운 것을 두고 말할까요? 드보라가 한 여인이 일어나서 끼어서 민족의 어미로서 민족을 살려 그럴 때 그 드보라를 안 도운 거예요. 돕지도 않고 와서 그 싸움에 참여하지도 않습니다. 그러니까 이 메로스 땅을 어떻게 했어요? 더블 저주를 한 거예요. 더블 저주를. 주의 사자가 저와 여러분은 절대 더블 저주를 받으면 안 되고 더블로 뭘 받아야 돼요? 복을 받으십시오. 아멘. 우리 앞에 있는 유영정 지사님은요, 증권회사에 다니는 증권 전문가 아닙니까? 더블로 복을 받는 거에서 따상 그러더라고요. 요즘 뉴스에 많이 나더라고요. 따상을 받으면 평생에 한 번 있을 것만 한 거예요. 그럼 춤을 출 거예요, 다들. 우리는 따상의 복을 받아야 됩니다. 아멘. 더블의 저주가 아닙니다. 저와 여러분, 메로스 땅이 되면 안 됩니다. 근데 여기에 반대가 나와요. 반대는 야엘입니다. 야엘. 겐 사람 헤벨의 아내 야엘, 한 여인이 등장하는데요. 이름도 없는 야엘이 여기 등장합니다. 이 여자는요, 원래 이스라엘의 대적이었던 가나안 땅의 하솔 왕의 군대장 시스라 편에 있었던 여인이었습니다. 하나님이 강림하셔서 그 하솔의 군대장한 시스라 군대를 물리치니까 전단무기 전차도 필요 없이 다 무너져 내립니다. 그때 이 군대 장관이 도망을 갑니다. 자기 편인 야엘의 집에 도망가요. 야엘은 거기에 숨겨주면서 이 여인이 우유를 주면서요, 이 야엘이 그 집에 와 있을 때 오늘 표현이 무시무시한 표현이 나옵니다. 해머로 때리고, 스매시 치는 거예요. 스매시해서 그의 머리를 치고, 그리고 이 관자놀이라고 하냐, 영어로 템플 서원하는 그 하는데 템플 관자놀이를 여기서 해서 방구멍을 뚫어서 망치로 쳐서 막아서 죽여버립니다. 그 여인이 야엘이에요. 왜 야엘에게는 어떻게 이것이 주어졌냐면은 복을 받을 것인데 장막에 거한 여인보다 복을 어떻게 받아요? 더욱 복을 받을 것이라고. 아멘. 최고의 복을 받는다는 얘기예요. 왜 그래요? 이 야엘이 시스라 편에 있다가 시스라를 하나님께서 칠 때, 하나님이 치라고 시스라를 치는구나. 그래서 시스라를 이 야엘이 쳐서 죽입니다. 그랬더니 성경은 뭐라 그래요? 최고의 복을 받을 것이라고. 자, 여러분, 오늘 두 번째 암송해야 될, 여러분들이 기록해가지고 기도할 제목입니다. 하나님, 내가 복을 받을 때, 우리 가정이, 이 교회가, 이 나라가, 우리 일터가 복을 받을 때, 자녀가 복을 받을 때 더욱 복을 받게 해주시옵소서. 저걸 아이들이 읽을 때 영어 성경에서는 최상급을 썼습니다. most blessed, 최고의 복을 받을 때 of all women, 모든 여인 가운데서 최고의 복을 받았다고. 아멘. 그 여인이 이제 야엘이라고. 아멘. 저와 여러분이 어차피 싫은 그 어려운 세상 살아가는데 하나님 편에 서서, 하나님 대적을 무찌른 데 앞장서서 자원해서 헌신해서 최고의 복을 받는 사람이 되기를 바랍니다. 두 가지는 꼭 잊지 마세요. 하나는 바로 드보라처럼 일어나고 깨어날지어다. 아멘. 또 하나는 야엘처럼 최고의 복을 받게 해주십시오. 할렐루야. 말씀 맺으면서 여기 안타까운 또 하나가 나오는데요. 그것은 시스라의 어머니예요. 아들이 하나님을 대적하다 죽었는데도 모르고 우리 아들 승리해서 돌아올 것이라고, 전리품을 뺏어올 것이고, 군인들은 이스라엘 여인들을 잡아올 것이고, 그랬더니 그 옆에 있는 또 알랑알랑하는 사람들이 시스라의 어머니를 충동합니다. 틀림없이 그렇게 돌아오고 승리할 것이라고. 이미 시스라는 죽었습니다. 죽은 시체 같은 것에 목매달지 마세요. 이미 하나님 편에서는 끝난 건데 거기에 미련 두지 마세요. 아멘. 시스라 어머니 같은 미련한 자 되면 안 됩니다. 야엘처럼 드보라같이 일어나기를 바랍니다. 모두가 그렇게 승리하기를 주며 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.